الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wake sallallahu alayhi wasallam, nichukue fursa hii mwanzo kuwahusia na kuihusia nafsi yangu ucha Mungu. Na ndio tuliokesha tukafunga tukasimama ili tuweze kupata ucha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Tumewahusia waliopewa kitabu kabla yenu, lakini tukawahusia na nyinyi wa iyyakum, na nyinyi umma wa Muhammad mche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, bil amsi alqarib kunna nastaqbilu shahra Ramadhan. Hivi punde, muda ulikuwa sio mrefu sana, juzi tulikuwa tunaisubiria Ramadhani biqulubin mali'atun bilfarhi, kwa nyoyo ambazo zilikuwa zimejaa furaha wa shauqin na hamu. Wa kunna naqulu, na tulikuwa tukisema jaa shahru siyam, unakuja mwezi wa kufunga, shahrul Qur'ani, mwezi wa Qur'ani, shahrul maghfira, mwezi wa kupata msamaha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa kunna nara almasajida
ilikuwa tunaona misikiti amiratun bisalawatin, imejaa kwa ajili ya kutimiza ibada za swala. Wa nasma'u alquran, tukisikia Qur'ani yutla fil buyuti, zikisomwa kwenye manyumba. Ilikuwa kila nyumba ukipita utakuta Qur'ani inasomwa. Wa nara an-nasu mutanafisuna fil khairat, tulikuwa tunaona watu wanashindana katika mambo ya khairi, fi sadaqati, katika mambo ya sadaka. Haya yote tulikuwa tunayaona katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakin ma asra'u al-ayyam, siku zimeenda mbio kabisa. Marra Ramadhani bisur'a, Ramadhani imepita haraka. Kaannahu lahadhatun qasiratun, kana kwamba ni siku chache kabisa, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, ayyaman ma'dudat, ni siku chache zikapita Ramadhani kana kwamba hatukufunga vile. Wa hakadha hiya dunya kullaha, na hivi ndivyo dunia ilivyo. Kama tulivyoona Ramadhani imepita kana kwamba hatujafunga siku 30, hivi ndivyo dunia ilivyo. Tamdhi bisur'atun, dunia inakwenda haraka mpaka hiyo siku mtu roho yako inachukuliwa. Mtu atasema kaannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan au dhuhaha, yani mtu ataona kana kwamba duniani hakuishi isipokuwa usiku, siku moja, mchana na usiku. Hivi ndivyo dunia ilivyo. Kama tulivyoona Ramadhani imepita na unajikuta ukijipima hakuna ulichokifanya sana katika mwezi wa Ramadhani, na ndivyo dunia itakavyokuwa. Utaondoka au siku yako itafika kana kwamba hujafanya chochote. Ayuhal muslimun, ndugu zangu Islam, wakati wadana Ramadhan, tumeuaga mwezi wa Ramadhani. Shahrun mubarakun, mwezi ambao ulikuwa na baraka zote. Akasema Mtume, faman hurima khairaha faqad hurim, atakayeharamishwa asizipate khairi za Ramadhani basi hawezi kupata khairi nyingine. Ulikuwa ni mwezi wa siyamu wal qiyam, tulikuwa tukisimama usiku, tukisimama tumefunga mchana, tukisoma Qur'ani. Shahrul Qur'ani wal ghufran, mwezi wa Qur'ani na mwezi wa kusamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shahru al-itq minan niran, ni mwezi ambao ulikuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaacha watu wake huru na moto. Waqad kana salafuna salih, walikuwa wema waliotangulia, yajitahiduna fihi ijtihadan adhima, walikuwa wakijitahidi jitihada kubwa sana. Thumma yakhafuna ba'da dhalika ay yutaqabbala minhum, kisha baada ya Ramadhani walikuwa wakiogopea yawezekana Mwenyezi Mungu asitukubalie ibada tuliyoifanya katika mwezi wa Ramadhani. Hawakujiamini na ibada walizozifanya, bali ilikuwa waendelee kufanya ibada baada ya Ramadhani. Waabudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Mwenyezi Mungu mpaka uhai wako ukatike katika dunia. Ibadallah, inna Ramadhana huwa rabbu sairi ash-shuhur. Ramadhan, inna rabba Ramadhan, hakika Mwenyezi Mungu Mola wa Ramadhan, huwa rabbu sairi ash-shuhur, ndio Mola yule wa miezi mingine. Wa innal ibadata la tanqatu binqita'i Ramadhan, ibada haikatiki kwa kumalizika mwezi wa Ramadhan, bal tastamiru ma dama al-abdu hayya, ibada inaendelea maadamu mja bado yuko hai. Na ndio Mwenyezi Mungu akatwambia wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Qala ba'du salaf, wema waliotangulia walikuwa wakisema bi'sal qaumu, ni watu wabaya mno, la yaarifuna Allah illa fi Ramadhan, wale watu ambao hawamjui Mwenyezi Mungu isipokuwa katika mwezi wa Ramadhan. Wanafanya kila aina ya juhudi, lakini Ramadhani kimalizika na wao wamekwisha. Hawa ni watu wabaya. Mwanachuoni mwingine Hasan al-Basri anasema inna Allah lam yaj'alu li'amali al-'abdi, Mwenyezi Mungu hakujalia amali za mja ambaye ni mu'min ajalan duna al-maut, hakujalia mwisho zaidi ya mtu kufa. Huyo ndiye atakuwa amefika mwisho wake wa ibada. Kunna najitahidu fi Ramadhan, faya man yajtahidu man kunta mujtahidan fi Ramadhan, huyu mtu ambaye alikuwa akijitahidi katika mwezi wa Ramadhan, lam takun min alladhina yanqudhuna azlaha min ba'di quwwa, usiwe katika wale watu ambao wanakata ahadi yao, ambao walishaipa azma mwezi wa Ramadhani kufanya ibada kwa juhudi,
Ramadhani kaisha na wewe ukawa umekwisha. Wala tarji'u ila almaasi ba'da at-ta'at, wala watu wasirejee katika maasi baada ya kuwa tumemtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alama hiyo ya kurejea kwenye maasi baada ya Ramadhani ni alama ya kuonyesha kwamba ibada zako za mwezi wa Ramadhani lam tuqbal, hazijakubaliwa. Fa inna min alamati alqabuli, katika alama za kukubaliwa toa ya mja, alistimraru alaiha, kuendelea kufanya hiyo toa baada ya Ramadhani. Baada ya kumaliza toa, umemaliza toa ya kusimama usiku, toa ya kufunga, toa ya kusoma Qur'ani, ukaendelea baada ya Ramadhani, hiyo ni katika alama ya kukubaliwa ibada ya mja. Faya ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, hafidhu ala salawat, hifadhini swala zenu, wa akthiru min tilawati alqur'ani, zidisheni katika kuisoma Qur'ani, wadumu ala alqiyami walau biqalil, tudumu katika kusimama usiku hata kama ni muda kidogo. Wastamiru fi sadaqati wal ihsan, watu waendelee kutoa sadaka na kufanya ihsan. Waalamu anna ahabba al-a'mali ila Allah, na tujue kwamba amali zinazopendeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, adwamuha wa in qalla, ni zile hata kama ziko kidogo lakini zikadumu kwa muda mrefu. Ayuhal muslimun, ndugu zangu Waislamu, man minkum yadiri, nani katika nyinyi anajua la'alla hadha ramadhanu kana akhiru ramadhanihi, nani anajua katika nyinyi kwamba yawezekana Ramadhani hii ndiyo ikawa ya mwisho kwako, usifunge nyingine tena? Nani katika nyinyi ana uhakika kwamba Ramadhani nyingine itafika? Kam min unasin swamu maana, ni wangapi waliofunga na sisi mwaka jana, walifunga na sisi lakini Ramadhani imefika hawapo. Wakanu yusalluna maana, walikuwa wakiswali na sisi, wayajlisuna maana fil masajid, wanakaa na sisi kwenye misikiti, walipenda khairi, lakinnahum al-yawm tahta at-turab, leo wako chini ya udongo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ayuha almuslimun, ndugu zangu Waislamu, tuna mifano mingi katika mji wetu hapa. Kuna watu wengi ambao tulifunga nao mwaka jana. Laqad kana baina baldatina hadha, tulikuwa katika mji wetu huu wa Singida huu, rijalun na'rifuhum, tunawajua watu, tuna watu ambao tunawajua kabisa. Qimatahum, kima chao tunakijua, yani fadhila zao, juhudi zao katika dini tulikuwa tunawajua, ambao tulifunga nao mwaka juzi au mwaka jana, mwaka huu hawajafanikiwa kufika. Kuna watu ambao afna a'marahum, walipoteza umri wao fi khidmatil ilmi, katika kuitumikia elimu. Yuallimu an-nasa al-khair, akiwafundisha watu mambo ya khairi. Wa yurshiduhum ila sunna, anawaongoza katika mambo ya sunna. Wa yuhadhiruhum min al-bid'a, akiwatahadharisha watu na bid'a. Badala ilmahu, ametumia elimu yake, wa waqtahu, na wakati wake, wa sihatahu, na siha yake, fi sabilillahi, katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wa kana yudafi'u anid-din, alikuwa akilinda dini kwa juhudi zake na elimu yake. Wa yansihu an-nasa, akiwanasihi watu. Wa ya'muru bil khairi, akiamrisha mambo ya khairi. Lakini leo hayupo katika sisi. Tulikuwa na shekhe wetu hapa, Sheikh Salim, juhudi zake zinafahamika, athari zake zinaonekana, lakini alifunga mwaka jana, mwaka huu hayupo na sisi. Hasa ndio maana nauliza, ni yupi katika sisi ana uhakika kwamba mwakani anaweza akafika akafunga Ramadhani inayofuata? Tulikuwa naye huyu, kana baina aidina bil amsi alqarib, alikuwa na sisi karibu hapa kabisa. Wal yawm rahala ila Allah, ameonda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, taraka dunia, akaiacha dunia. Lakini taraka khalfahu ilman nafi'a, ameacha elimu yenye manufaa, athari zinazoonekana na watu wanaonekana athari ambazo wameziacha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Wakadha, na vile vile kuna watu ambao rijalun, watu ambao fataha Allahu alayhi bil amwal, Mwenyezi Mungu aliwafungulia akawapa mali.
lakinnahum lam yaj'al almala lidunya faqat, hakujalia mali yake ni kwa ajili ya dunia peke yake, bal ja'ala khadiman lidinillahi, akajalia mali yake katika kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa khidmatu ibadihi, na kuwatumikia waja wake. Kana idha jaa Ramadhan, alikuwa ikija Ramadhani, taharraka qalbahu, moyo wake unatetemeka, rahmatan binnas, akiwahurumia watu. Kana yut'imu saim, alikuwa akilisha wafungaji, wa yuftiru alfuqara, mafakiri wanamtegemea kwa ajili ya kufuturu, wa musaadatul madaris, akisaidia madrasa tofauti na walimu, wa yu'inu al-aitama wal aramil, akiwasaidia watu mayatima na watu ambao wajane. Vile vile wa yukhdimu dhawal hajati al-khash, alikuwa akiwasaidia watu wenye haja maalum. Mtu ukipata shida unakimbilia kwake. Hata ina shawari, hakika barabara za Singida leo zinashuhudia mwezi wa Ramadhani huu watu hawakujipanga barabarani. Walikuwa watu wanakuja kwa ajili ya kuchukua chakula kwenye misikiti tofauti tofauti. Wafungaji walikuwa wanakimbilia kwake, ndio kimbilio lao ili wapate futari. Lakini leo hayupo duniani tena. Hakuna kilichobaki isipokuwa masikini wanalia, wenye kuhitajia wana shida, walimu hawajashikwa mkono kama ilivyokuwa katika miaka iliyopita. Tunamjua sisi Mzee Aklani, hakuna kheri kwa walimu isipokuwa alikuwa akijitahidi katika kuifanya ili ngalau walimu waweze kupata nguvu, waweze kuendelea kufundisha dini. Na bali masikini, mayatima, wenye kuhitajia walikuwa wakijipanga nyumbani kwake muda wote kwa ajili ya kufuata futari. Lakini leo hayupo. Hawa ni watu ambao walijitahidi katika mambo ya kheri. Nimekutajia mfano hawa ili ujipime wewe una nini mpaka Mwenyezi Mungu amekuacha mpaka leo. Halafu je, Ramadhani inayokuja wewe unafika? Ayuhal muslimun, ndugu zangu Waislamu, hawa watu wameacha athara. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Hata kama wewe ukachukia, mtu aliyotanguliza kwa ajili ya Mwenyezi Mungu atakipata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, hakika sisi tutawafufua waliokufa, lakini tunaandika yale watu wameyatanguliza, wa atharahum, na athari zao, alama walizoziacha. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Fasualun likulli wahidin minna al-yawm, swali kila moja katika sisi anatakiwa ajiulize, madha sanatruku ba'da mautina, sisi tutaacha nini baada ya kufa? Maana lazima tufe, tutaacha kitu gani? Wa hal sanatruku ilman yantafi'u bihi an-nas, tutaacha elimu ambayo watu wataendelea kunufaika nayo? Au sadaqatun jaria, au tutaacha sadaka yenye kudumu ambayo itakuwa tumeacha ni athari zetu? Au amalan salihan yud'a an-nasu yad'u an-nasa lana bisababihi, au tutakuwa tumeacha amali ipi nzuri ambayo watu watakuwa wanatuombea kwa ajili ya amali hiyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin, anapokufa binadamu amali zake zote zinakatika isipokuwa mambo matatu: sadaqatun jaria, au ilmu yuntafa'u bihi, au waladun salih yad'u lahu. Katika haya matatu wewe jiulize, utaacha lipi? Una mtoto uliyomfundisha dini akatakuombea dua? Una sadaka uliyoiacha ingalau watu wakakuombea kwa sababu ya sadaka hiyo? Au elimu ambayo watu wataendelea kunufaika baada ya kuwa wewe haupo? Haya ni lazima wewe uyafahamu na uyajue. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Akhiran, mwisho kabisa, dada zangu, ayatuha alakhawatu almu'minatu, enyi dada zetu wa Kiislamu waumini, ittaqina Allah, mcheni Mwenyezi Mungu, wahafidhu ala salawatikum, hifadhini swala zenu kama mlivyofanya katika mwezi wa Ramadhani, wa ati'ina azwajakunna, watini waume zenu, wa ahsinu tarbiyata auladakunna, jitahidini kuwatengeneza watoto wenu katika malezi mazuri, wa akthirna minas sadaqati wal istighfar,
kithirisheni katika kutoa sadaka na kufanya istighfar. Fa inna sadaqatan, hakika sadaka, barakatun fi dunya, ni baraka katika dunia, wa najatun fil akhirah, na ni kufaulu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya ma'ashara niswa, enyi wanawake, ittaqina Allah, mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wahfadhna alsinatakunna, hifadhini ndimi zenu. wa kunna minashakirina liihsani azwajakunna, kuweni ni wenye kushukuru ihsani ya waume zenu. Fa inna min a'dhami dhunubi, hakika katika madhambi makubwa, kufrani al-ishra, ni mwanamke kukufuru fadhila za mume wake. Anapofanya hivyo atakuwa amefanya katika maasi ya makubwa. Wa juhudu lihsan, na kupinga ihsani ya mume wake. Anna Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kutoka kwa Ibn Abbas radhi Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, anasema kharaja nabii sallallahu alayhi wasallam yawman, siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka yawm al-Eid, siku ya Eid. Fasalla rak'atayn, akaswali raka mbili. Walam yusalla qablaha wala baadaha, hakusali kablia wala baadia. Kwa maana ukija uwanjani, kwa sababu ni uwanja, hautaki kusali kablia wala baadia. Thumma ata ila nisa, kisha akaenda kwa wanawake. Wa maaha Bilal, akiwa yuko pamoja na Bilal. Fawa'adhahunna wa dhakarahunna, akawapa mawaidha mazuri, akawakumbusha. Wa amarahunna bisadaqatin, akawaamrisha watoe sadaka kwa wingi. Faqala, akasema, ya ma'ashara nisa, enyi kongamano la wanawake, tasaddaqna, toeni sadaka kwa wingi. Fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar, mimi nimewaona nyinyi wanawake ndio wengi katika watu wa motoni. Faqulna, akasema mwanamke mmoja, wa bima ya Rasulullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, takfuruna li'a, tukthirna li'an, mnakithirisha kulaani, wa takfuruna al-ashir, na mnakufuru fadhila za unyumba, yani maisha ya unyumba, hamna shukurani. Bali katika riwaya nyingine akasema, lau ahsanta ila ihdahunna dahara, lau mwanamke ukamfanyia uwema mwaka mzima, thumma ra'at minka shay'an, kisha akaona mapungufu fulani kwako wewe, atakachokisema, ma ra'aytu minka khaira qatun, sijawahi kuona khairi kwako. Mwanamume gani wewe? Umenifanya nini? Umenisaidia kitu gani? Kisa tu kwa sababu ya kitu kimoja kidogo alichokiona, labda akakosa nguvu ya Eid tu, anakufuru zile fadhila zote za nyuma. Kwamba watu wanaenda kusali kwenye Eid, wana nguo mpya, lakini mimi sina nguo mpya, navaa mtumba wangu wa zamani. Wewe mwanamume gani? Kwani wewe ukitajwa wanaume na wewe utakuwa mwanamume kweli? Haya yote yanasemwa na kina dada zetu hawa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahusia kwamba msikithirishe katika kufanya laana kwa waume zenu. Kwa hiyo ittaqina Allah, mcheni Mwenyezi Mungu. Wala takun minal la'inati, wala msiwe katika wale wenye kulaani kisha wakakufuru na zile fadhila za waume zao. Kuweni ni wenye kusubiri, kuweni ni wenye kushukuru zile sababu ambazo zinaweza zikafanya baraka zikaongezeka katika nyumba zenu, ili ingalau msiwe wengi katika moto, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ayuhal muslimun, ndugu zangu Waislamu, kwa kumalizia, tulikuwa katika mwezi wa Ramadhani ambao ni madrasa. Mwenye kufaulu katika madrasa Ramadhani, basi huyo amefaulu. Na wala tusiache toa baada ya Ramadhani. Tuendelee kusoma Qur'ani, tuendelee kusimama usiku, tuendelee kufunga. Siku za kufunga bado ziko nyingi, bali kuna siku za Shawwal ambazo mtu anatakiwa afunge 6 katika siku za Shawwal. Kisha tujalie mji wetu huu wa Singida uendelee kuwa ni mji wa kheri kama ulivyokuwa zamani, kuiga wale wema waliotangulia, ili ingalau tuweze kupata kheri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo ni siku ya Ijumaa na ni siku ya Eid. Kwa hiyo Eid mbili zimekutana. Wanachuoni wanatuambia kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yaliwahi kutokea haya zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Eid mbili zikakutana. Wanasema atakayejaliwa kusimama Ijumaa, kusimama Eid na imam, basi yeye Ijumaa inakuwa sio wajibu kwake, sio wajibu, lakini inabaki ya dhuhuri ni wajibu. Yani unaweza kwenda kwenye shughuli zako ukaswali ya dhuhuri kawaida, ukija kuswali Ijumaa utakuwa umefanya sunna. Lakini imamu inakuwa ni wajibu kusimamisha Ijumaa kwa wale watu ambao watapenda kuhudhuria Ijumaa au hawakubahatika kuhudhuria swala ya Eid.
Kwa hiyo mtu anaweza aliyechelewa asihangaike sana, kwa sababu bado tuna Idi nyingine mbele ya Ijumaa. Imamu atasimamisha Ijumaa na swala yake itakuwa iko sahihi, ni sawasawa na yule aliyoswali Idi. Kwa hiyo aliyeswali Idi hapa, Ijumaa inakuwa sio wajibu kwake, ataswali swala ya dhuhuri, lakini imamu inakuwa ni wajibu kusimamisha Ijumaa kwa yule mtu ambaye atapenda kuhudhuria swalatul Jumaa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ndugu zangu Waislamu, tuko katika Idi, tuko katika furaha. Kwenye uwanja wetu hapa tuko kwenye madrasa, msikiti, na uhakika kila mmoja aliyokuja kuswali Idi hapa leo anaona mabadiliko ambayo yapo kwenye viwanja vyetu vya Idi, ikiwemo msikiti na mengine ambayo siwezi kukuashiria. Kwa hiyo huwa kuna mahitajio mengi ambayo yanahitajika kwa ajili ya kubadilisha mazingira yakae kama kituo cha Kiislamu. Niwahimize kupitia khutba hii ya Idi, mmenisikiliza vizuri, nihimize tutoe sadaka kwa wingi kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu na sisi iwe ni sababu ya kubadilisha mazingira yetu yakae kama kituo cha Kiislamu ambacho ni kizuri. Niwahimize akina mama, toeni sadaka kwa wingi kama alivyohimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia wanaume tujitahidi kutoa sadaka kwa wingi ili ngalau tupate radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, waghfir lana wa liwalidina wa lilmuslimina ajma'in. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana. ربنا اغفر لنا ولمشايخنا وإخواننا الذين سبقوا بالإيمان. اللهم ارحمهم كما رحمونا. اللهم ارحمهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين وانصرنا على أعدائك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Leo ni siku ya Eidul Fitri ambayo tumeswalia kwenye viwanja vya Singida Islamic Center au SESIC, na alhamdulillah watu wameswali wakiwa ni wengi sana. Na katika mazungumzo tuliyozungumza kwenye hutuba zetu tumewahusia watu ucha Mungu, lakini tukawahusia watu waendelee kufanya matendo mazuri ambayo walikuwa wakiyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani: kusoma Qur'ani kwa wingi, kufunga, kufanya adhkari, kufanya istighfar na kutoa sadaka kwa wingi kama ilivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni Mola wa Ramadhani yupo pia na ni Mola wa miezi mingine. Kwa hiyo tumewahusia watu hivyo, lakini pia tumewahusia akina mama khas kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wanawake wanakufuru maisha ya ndoa ile ishratu zawjia, wanakufuru kwa maana kwamba wanakuwa si wenye kushukuru zile neema. Mara nyingi mwanamke unaweza kumfanyia ihsani, lakini akija kuona kasoro fulani katika maisha yako na yeye, basi anaweza akakwambia sijawahi kuona khairi hata mmoja. Kwa hiyo tumewahusia khas ili waendelee kufanya khairi, washukuru, wasubirie maisha yao ya ndoa, wakae vizuri na wajitahadhari na kukufuru zile neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa kupitia kwa waume zao. Kushukuru neema, Allah anasema wa in shakartum la azidannakum, lau mkashukuru Allah atawaongezea zaidi ya hapo. Kwa hiyo niwahusie, tumeswali Idi, niwahusie ndugu zangu watazamaji kwamba tumeswali Idi, lakini Idi kumalizika, Ramadhani kumalizika, sio kwamba ndio mwezi wa ibada umekwisha. Allah Subhanahu wa Ta'ala yupo, ambaye ilikuwa tunamwabudu katika mwezi wa Ramadhani, na miezi mingine ndio huyo mwenye kuabudiwa. Kwa hiyo watu wadumu kwenye ibada, waendelee kufanya mambo ya kheri, ili ngalau wadumu katika hali hiyo, ionyekane kwamba matendo yao yamekubaliwa, kama ilivyokuja kwa wema waliotangulia kwamba alama ya kukubaliwa matendo mema ni kuendelea kufanya mema baada ya Ramadhani. Jazakumullahu khaira wa ahsana ilaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Khadija Mahamudu,
Amirati wa Kibaraza Singida mkoa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika siku ya leo tumeswali Idi Fitri hali ya kuwa tuna amani na salama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kama alivyosema msalishaji na mhutubu kwamba tulikuwa na wenzetu mwaka jana lakini hawakuwepo, lakini Allah ametupendelea sisi kwa katika siku ya leo tukaiona Idi yetu, alhamdulillah. Basi tunasema kwa usia, tunaomba tuliosali, tuliofunga, tuendelee na uchamungu wetu tuliokuona katika mwezi wa Ramadhani. Tusirudi katika yale yalikuwa tunayafanya kwanza, kwa sababu tulikuwa katika darasa, na ili darasa tuliendeleze, tuweze kulifanyia kazi na turudi katika uchamungu kama tulivyoambiwa na mashekhe wetu na Mwenyezi Mungu kwamba Ramadhani maana yake ni uchamungu, na uchamungu tunauhitaji na tuendelee nao inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ujumbe kwa kina mama wenzangu, tuendeleze mazuri ambayo tulikuwa tumeyafanya katika mwezi wa Ramadhani, hasa kusoma Qur'ani, kwenda kusali misikitini na nini. Na tulee vizazi vyetu katika maadili mazuri, kwa sababu sisi wanawake tuna jukumu kubwa katika kulea watoto. Tulee watoto wetu katika maadili mazuri, tuwafundishe namna ya kwamba Uislamu unataka nini. Tulee watoto wetu vizuri na tuendelee kujistiri na kufanya ibada zetu kama tulivyokuwa tunafanya mwezi wa Ramadhani na kujia misikitini, tusirudi nyuma. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Uthman Mustafa Msambia, nikiwa Singida mjini. Na nawatakia ndugu zangu Waislamu wote wa Singida mjini na nje ya Singida Eid Mubarak, bila kusahau familia yangu pendwa, Sheikh wangu, familia ya Sheikh Ibrahim Songaleli, Imam Masjid Abubakar Siddiq Singida mjini. Lakini pia naitakia familia yangu na ukoo wangu wa Msambia wote popote walipo, Tanga na mikoa mingine na Singida mjini. Na pia nawatakia Waislamu wote walioswali siku hii ya leo, siku tukufu kabisa, siku pendwa, siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiridhia na kuichagua. Eidukum Eidu Mubarak, taqabbal Allahu minna wa minkum salihul a'mal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Umar Harun, imamu wa Masjidi Abubakari. Alhamdulillah, nawatakia Waislamu wote Eidun Mubaraka, taqabbal Allahu minna wa minkum salihul a'mali. Ama baada hapo napenda kufikisha salamu zangu kwa mwalimu wangu kipenzi Sheikh Ibrahim Abdullah Songaleli pamoja na familia yake, lakini pia vile vile napenda kuwafikishia salamu ikhwanul muslimin, lakini pia vile vile napenda kufikishia ujumbe familia yangu, familia ya mzee Harun Umar. Allah awalipe kheri wa jazakumullahu khaira wa hayakumullah. Eidukum Mubarak, taqabbal Allahu minna wa minkum salihul a'mal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Aisha Ramazani, natokea sehemu ya Minga. Leo ni siku ya Idi, tunamshukuru Allah kwa kutufikisha salama. Tunaomba tukumbushane mema katika siku hii ya leo. Katika hutuba yetu ya leo, wanawake tumehimizwa tuweze kuwaheshimu waume zetu, tusiwafanyie dharau. Tuzidishe na swala zetu kuombea waume zetu katika riziki zao. Tayari. Namsalimia babangu mzazi akiwa katika kijiji cha Makotea Makiungu mbele huku. Namsalimia na mume wangu mpendwa akiwa katika msikiti huu wa Islamic hapa, na wasalimia na wazazi wangu wengineo na ndugu zangu wa Islamu, na watakia Idi njema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Mwalimu Omari Rajabu Mwiru kutoka halmashauri ya Iramba. Kwa kweli leo nina furaha kubwa sana baada ya kuswali swala ya Eid al-Fitr. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunipa afya njema, lakini pia natoa ujumbe kwa Waislamu wote insha Allah Subhanahu wa Ta'ala wote kwa pamoja kwamba tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tusherehekee sikukuu yetu kwa salama salimini, tukaribishane na tupendane insha Allah.